يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا
أمر الشم ذات يمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سكافي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكافي شيخنا وربي أرواحنا كي حجينا والدين كجبر الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد محمد باشر عبد الله بن عبد الرحمن الفضل الحضرمي وأسرورهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهد كل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai bikhilafir ragibi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikhilafir ragibi wala yamshi illa fi qiyamihi wa minhu al-i'tidalu wa tashahhuduhu wa salamuhu lituli zamaniha fala budda fi tarkil qiblati fi safari min kaunihi mubahan wa min tarkil af'alil kathirati li ghairi hajatin wa dawami safari wa dawami sayrihi wa adami wad'ihi najasatan ghaira ma'fuwin anha abdan mutlaqan aw khata'an fi najasatin ratabatin la yabisatin khata'an lil jahli ma'a mufaraqatiha halan fa ashbaha ma law waqa'at alayhi fanahaha halan wala ma'fu anha katini syari'in wa zarqi tayrin walakin awta'a aw wati'at dabbatuhu najasatan walau ratbatan aw balat li'annahu lam yulaqiha na'am law kana ananuha biyadihi batalat illa in wati'ataha yabisatan wa faraqatha halan kalmashi wa man shalla fardan aw naflan fil ka'bati wastaqbala min binaiha sakhisan thabitan ka'atbatin aw babin mamdudin aw ala sadhiha syai'an thabitan fiha ka'asa musnaratin aw mabniyatin fiha wa turabin majmu'in min ajzaiha aw syajaratin wa qad irtafa'a jami'u dhalika jami'u ma dhukira qadra thuluthai dira'in adamiyyin aw taqriban
تقريبا أو أكثر وإن بعد عنه صحت صلاته وإن خرج بعض بدنه عن الساخس لأنه متوجه ببعضه جزءا منها وبباقيه هواؤها تبعا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدانا النفع به بركات قلوبه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafir raqibi, lain halnya orang yang berkendaraan. Jadi kalau kemarin orang yang nggak berkendaraan dia menggunakan berjalan kaki ya Bu ya, maka pada waktu melakukan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah duha atau misalnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah dalam kondisi jalan kaki, maka yang kemarin kalau kondisinya berjalan yang wajib menghadap ke arah kiblat hanya pada 4 keadaan. Yang pertama pada waktu mengucapkan takbiratul ihram, yang kedua pada waktu rukuk, yang ketiga pada waktu sujud, yang keempat pada waktu duduk di antara 2 sujud. Ya Bu ya, kemarin tuh ya. Jadi kalau ibu ngerjain sholat sunnah sambil jalan, maka kewajiban ibu pada hukum agama menghadap ke arah kiblat hanya pada 4 keadaan saja. Yang pertama pada waktu mengucapkan takbiratul ihram, yang kedua pada waktu rukuk, yang ketiga pada waktu sujud, yang keempat pada waktu duduk di antara 2 sujud. Selebihnya tidak apa-apa untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Ngerti ya Bu ya? Nah, sekarang bagaimana kalau berkendaraan? Ibu ngerjain sholat sunnah berkendaraan. Bi khilafir raqibi, lain halnya kalau orang tersebut menggunakan kendaraan, pakai mobil, pakai motor. Ini bagaimana caranya melakukan sholat sunnahnya di atas kendaraannya dalam keadaan kendaraannya. Wala yamshi illa fi qiyamihi, dan dia boleh berjalan kecuali hanya pada berdirinya. Jadi jalannya boleh pas diri, boleh tuh, mobilnya dijalanin, motornya dijalanin. Wa minhu al-i'tidalu, pada waktu i'tidal juga sama seperti itu. Wa tasyahhuduhu, pada waktu tasyahud. Wa salamuhu, pada waktu mengucapkan salam. Jadi kalau ibu berkendaraan pakai mobil atau pakai motor mengerjakan sholat sunnah, maka kendaraannya dijalankan boleh pada waktu ibu berdiri. Jangan aja udah mobilnya itu. Yang kemarin ya Bu ya, ibu niat seperti biasa ya. Ibu niat mengucapkan takbiratul ihram, misalnya Allah, masuk niat di hati ibu sholli sunnatul duha. Nah kemudian mobilnya jalan terus pada waktu berdiri, silahkan diperbolehkan. Atau pada waktu i'tidal, pada waktu tasyahud, pada waktu mengucapkan salam. Kenapa demikian? Kondisi yang demikian diperbolehkan pada hukum agama untuk berjalan lituli zamaniha, karena lama masanya, maka dalam kondisi yang demikian sholat sunnah yang dikerjakan di kendaraan dalam mobil itu boleh berjalan tadi pada waktu ibu berdiri, pada waktu i'tidal, pada waktu mengucapkan tasyahud, pada waktu mengucapkan salam. Tadi alasannya lituli zamaniha, karena lama masanya. Fala budda fi tarkil qiblati fis safari min kaunihi mubahan.
maka tidak boleh tidak, mesti harus meninggalkan arah kiblat pada waktu safar, tapi safarnya safar yang sifatnya mubah ya Bu ya. Artinya safarnya itu bukan safar yang dalam kondisi maksiat. Ada safar, ada hadar ya Bu ya. Ada safar, ada hadar. Kalau safar jalannya itu sudah mencapai 2 marhalah atau lebih ya Bu ya. Sementara hadar ibu bepergian, perginya jalannya belum mencapai 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Kurang lebihnya 85 km. Ibu ke Depok, ibu belum dibilang safar ya Bu ya. Ibu ke Tangerang, belum dibilang apa? Safar. Artinya jaraknya kurang dari 2 marhalah, kurang dari 85 km. Nah, kalau safar jaraknya itu tadi sudah mencapai 2 marhalah, sudah mencapai 85 km, barulah disebut sebagai safar. Pada waktu ibu safar, ibu mengerjakan sholat sunnah itu diperbolehkan. Tidak boleh tidak artinya boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Pada waktu kerjain di mobil atau dalam kereta atau dalam di atas motor kita, maka diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat. Ngerti ya Bu ya? Jadi bukannya hadar ya Bu ya, tapi apa Bu? Safar. Ibu ngerjainnya safar, sholat sunnah duha misalnya. Ibu misalnya pengen ke Cirebon, ibu biasa kerjain sholat sunnah duha, berangkat jam 8 pagi. Tetap udah, jangan sampai ditinggalin sholat sunnah duhanya. Duduk di mobil, sudah jalan sampai keluar Jakarta, ibu langsung kerjain apa? Sholat sunnah duha di dalam mobil ya Bu ya. Kan susah menghadap kemana Bu? Ke arah kiblat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, dan sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam mobil dihukumkan sah pada hukum agama. Jelas ya Bu ya? Jadi itu caranya, kaifiatnya mengerjakan sholat sunnah dalam mobil, dalam kereta atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Wa min tarkil af'alil katsirati ghairi hajatin, dan mesti meninggalkan kerjaan-kerjaan yang banyak tanpa ada hajat. Kan ibu di mobil, nggak bisa seperti mengerjakan sholat sunnah duha di rumah ya Bu ya. Nggak bisa kayak di rumah udah ala kadarnya. Yang kemarin ya Bu ya, rukuknya membungkuk sedikit, pas sujudnya membungkuknya lebih apa Bu? Lebih rendah lagi, itu seperti itu. Kaifiatnya udah seperti yang ibu sudah pernah kerjakan, sholat yang fardu atau yang sunnah dalam mobil atau dalam kereta atau dalam kendaraan yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Jadi pertama tadi pasti ibu meninggalkan arah kiblat, tidak apa-apa. Yang kedua pasti meninggalkan gerakan-gerakan yang banyak, nggak seperti sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam rumah ya Bu ya. Jadi kita punya kegiatan sholat sunnah dalam mobil berbeda Bu ya dengan di rumah. Kalau di rumah kan diri ya Bu ya, diri artinya banyak gerakan. Kalau di mobil sudah duduk, kemudian seperti biasa mengucapkan takbiratul ihram, pasang niat di hati, usolli sunnatul duha ya Bu ya. Seperti biasa ya Bu ya, baca Fatihah, baca surahnya, kemudian selesai surah langsung rukuknya membungkuk, kemudian langsung i'tidal ya Bu ya. Kemudian bedakan pas sujud membungkuknya harus lebih rendah ketimbang apa Bu? Ketimbang rukuk. Kenapa demikian? Untuk membedakan mana rukuk, mana sujud. Seperti biasa Bu ya, duduk di antara dua sujud yang kedua, kemudian bangun lagi, duduk lagi ya Bu ya. Nah sampai salam seperti itu, itulah kaifiat daripada mengerjakan salat sunnah di dalam mobil atau dalam kendaraan yang lainnya. Diamalin ya Bu ya. Sewaktu-waktu ibu bisa boleh amalin tuh nih. Pas ibu pergi pakai bis misalnya sama teman-teman motor, tapi jarang ya Bu ya. Jarang banget. Kalau bisa diamalin sekalipun seumur hidup sekali doang ibu pernah ngamalin tuh dalam mobil atau dalam bis ya Bu ya. Sholat sunnah dalam kendaraan, bisa mobil atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Pernah aku ngamalin Bu?
Belum pernah ya Bu ya? Sama, saya belum pernah juga. Diamalin ya Bu, sewaktu-waktu amalin aja udah, sebisa-bisa gitu udah. Karena kan saya udah tahu ilmunya, kita nggak amalin saya, diamalin tuh sekalipun seumur hidup sekali doang. Jelas ya Bu ya, nanti ya. Wadawamis safari, terus menerus safarnya. Nah safarnya nggak boleh putus. Ibu berangkat dari rumah tujuan Cirebon, terus jalan tuh. Berhenti kalau pengen sembahyang doang, ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya. Kalau ibu safar ingat Allah, ingat sholat yang fardu. Upayakan tuh. Zuhur udah masuk, cepet-cepet cari rest area. Jangan bablas ya Bu ya. Jangan terus, jangan. Pas zuhur masuknya, udah cepet-cepet tuh kerjain. Kan di situ ada rukhsah Bu ya. Ada rukhsah untuk mengerjakan qashar jamak ya Bu ya. Qashar jamak takdim atau qashar jamak takhir. Misalnya ibu berangkat dari Jakarta Bu nih. Berangkatnya jam 11. Kemudian ibu sudah keluar dari Jakarta, masuk di Bekasi. Terus lihat jam, udah jam 1 nih. Udah jam 1 nih. Cari rest area, cari masjid. Jangan di rest area makan doang Bu tuh. Jangan cari makanan doang, jangan cari minuman doang, jangan cari segala macam yang kebutuhan perut doang. Upayakan masuk rest area. Pertama cari apa Bu? Masjid dulu cari pertama tuh, sembahyang. Nah, praktekin tuh qashar jamak. Kalau ibu sudah keluar dari Jakarta tadi, berangkat dari rumah jam 11, karena macet sampai di Bekasi jam 1-an. Jangan terusin, cari rest area, berhenti. Nah, di situ di Bekasi sudah diperbolehkan ibu untuk mengerjakan qashar jamak ya Bu ya. Boleh qashar jamak takdim. Kalau di zuhur berarti qashar jamak apa Bu? Takdim. Waktu sholat asar dikerjakan di mana Bu? Di zuhur ya Bu ya. Nah, upayakan demikian. Niat seperti biasa Bu ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dua rakaat yang pertama niatnya bagaimana? Allah, niat di hati. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan asar. Kalau ibu berjamaah tambahkan kalimat makmuman ya Bu ya. Ibu berjamaah dengan suami ibu nih, dengan suami ibu, dengan anak ibu berjamaah. Nah, pas ibu ngucapin takbiratul ihram, Allah, masuk niat di hati ibu. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan sholat fardu asar makmuman. Selesai 2 rakaat, salam, bangun lagi. Kerjain apa tuh? Asar kerjain, sama niatnya. Allah, masuk niat di hati ibu. Aku niat sholat fardu asar qashar jamak dengan sholat fardu zuhur makmuman. 2 rakaat kelar, selesai baru cari makan ya Bu ya. Jangan di rest area, pertama cari apa? Cari makan dulu, akhirnya sembahyang terbengkalai ya Bu ya. Jadi safarnya harus terus menerus. Orang yang mengerjakan sholat yang sunnah dalam kendaraan itu safarnya harus terus menerus. Gak boleh ibu arah pulang, gak boleh. Pengen ke Cirebon tujuannya, harus memang terus pengen ke Cirebon. Nah, ibu dalam kondisi yang demikian diperbolehkan pada hukum syara tetap mengerjakan sholat sunnah di dalam kendaraan, baik dalam mobil atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Wadawami sayrihi, terus menerus masih jalan kendaraannya ya Bu ya. Jadi pas ibu kerja sholat sunnah duha misalnya, mobil ibu masih apa Bu? Jalan terus, nggak boleh apa Bu? Nggak boleh berhenti mampir nggak boleh, terus jalan. Nah, inilah yang merupakan syarat pada waktu mengerjakan sholat sunnah dalam mobil atau dalam kendaraan yang lainnya. Yang keempat, wa'adami waqtihi najasatan ghaira ma'fuwin anha amdan mutlaqan.
Tidak boleh mobilnya atau kendaraan yang dia kendarain tidak boleh menginjak najis yang tidak dimaaf secara sengaja, secara mutlak, nggak boleh. Ban mobilnya nginjak tai kucing, batal sebagai ibu tuh, ya bu ya. Pas ibu lagi ngerjain sholat sunnah dalam mobil, ban mobilnya nginjak apa bu? Nginjak tai kucing, batal supaya ibu langsung tuh. Kenapa demikian? Syaratnya nggak boleh kendaraan yang ibu pakai itu dia menginjak najis yang tidak dimaaf secara mutlak. Au khata'an fi najasatin ratbatin la yabisatin, atau dalam kondisi tidak sengaja pada najis yang basah bukan yang kering, najisnya basah, tainya basah ya bu ya, diinjak maka langsung batal salat sunnah yang ibu kerjakan di dalam kendaraan mobil atau kendaraan yang lainnya. Jelas ya bu ya. Jadi syarat pertama tadi tidak menghadap ke arah kiblat kalau sudah mengerjakannya dalam kendaraan. Yang kedua tadi tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Kemudian yang ketiga safarnya terus menerus. Yang keempat jalannya terus menerus. Yang kelima tidak diperbolehkan menginjak najis yang tidak dimaaf secara sengaja atau tidak sengaja pada najis yang sifatnya basah bukan yang kering. Khata'an lil jahli ma'a mufaraqatiha halan, atau ibu pas lihat di dalam kendaraan mobil ibu ada orang kecelakaan ya bu ya, ibu kan Allah hindarkan ya bu ya, ibu disunnahkan kemarin untuk melakukan sujud syukur ya bu ya. Ada orang tabrakan, ibu melihat, ibu pertama bilang dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sunnah ibu ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin min khalqi tafdila. Itu sunnah mengucapkan kalimat tersebut ya bu ya. Nah ibu ada kesunahan untuk melakukan apa bu? Sujud syukur. Ibu bersyukur kepada Allah, Allah hindarkan dari mara bahaya kecelakaan. Nah caranya sama kayak kemarin ya bu ya. Langsung ibu mengucapkan takbiratul ihram, niat di hati, aku niat melakukan sujud syukur. Langsung ibu sujudnya sujud dalam kondisi di dalam mobil atau kendaraan yang lainnya. Jelas ya bu ya. Fa'ashbaha, maka menyerupai maka sama ma law waqa'at alaihi fanahaha halan wala ma'fuwa anha. Najis yang jatuh atasnya kemudian dia singkirkan langsung dan itu najis tidak dimaaf. Contohnya apa? Kadiri syari'in, seperti tanah dari jalanan, kecampur dengan apa? Dengan najis ya bu ya. Najisnya sudah hilang. Ibu kemarin lihat di tanah ini, di aspal ini ada tai kucing. Pas lagi hujan kemudian hilang tuh tai kucingnya. Berarti kan masih ada apa bu tuh? Masih ada bekasnya tuh. Nah itulah yang disebut dengan najis yang hukumnya adalah pada hukum syara najisnya najis yang tidak dimaaf ya bu ya. Kalau masih ada tainya berarti hukumnya najis yang tidak dimaaf. Tapi kalau seandainya taisnya sudah hilang tinggal bekasnya doang maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Contoh, ibu lagi lewat jalanan, ibu tahu ini tanah, ini aspal, biasanya kalau nggak lagi musim hujan suka ada tainya bu ya, tai burung, tai kucing. Nah pas musim hujan tainya udah hilang, cuma tinggal apanya bu? Tinggal bekas-bekasnya. Nah kan ada air bu ya, ada air hujannya. Ibu lewat pakai gomis, pakai celana, nyiprat sedikit doang dari air yang kemarin di tempat tersebut, tanah tersebut, jalanan tersebut terdapat tai kucing. Bagaimana hukumnya? Kalau masih ada tai kucingnya maka hukumnya najis yang tidak dimaaf. Berarti gomis ibu
terkena apa Bu tuh? Najis. Ibu sembahyang nggak boleh. Diapain dulu Bu tuh? Bersihin dulu, cuci dulu. Kenapa demikian? Karena masih ada tai kucingnya. Kecuali tai kucingnya sudah hilang ya Bu ya. Yang tinggal apanya Bu? Bekas-bekasnya doang. Itu air nyiprat di gomis ibu sedikit doang. Bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Pengertiannya bagaimana? Gomis yang tadi kena cipratan bekas tai kucing yang ada di tanah di jalanan tersebut, maka gomisnya hukumnya adalah tidak apa-apa dipakai untuk sholat. Sah nggak sholatnya Bu? Sah sholatnya. Kenapa demikian? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf pada hukum syara. Jelas ya Bu ya? Jadi ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf pada hukum agama. Wadar dipoirin atau tai burung, sama begitu betul tai burung. Kalau masih ada tai burungnya, maka hukumnya najis ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang, kemudian tahu-tahu burung apa? Berak. Kena apa Bu? Kena ibu, batal sama ibu langsung foto. Kenapa demikian? Karena tai burung adalah najis yang tidak dimaaf pada hukum agama. Kan suka begitu Bu ya. Kalau di Jakarta enggak kali Bu ya. Mungkin kalau tempatnya terbuka ya Bu. Misalnya ibu sholat sunnahnya di lapangan ya Bu. Sholat sunnah Id misalnya, Idul Fitri atau Adha di lapangan. Pas ibu lagi sembahyang, tahu-tahu burung apa? Burung merah kena ibu, sholat ibu langsung apa Bu? Langsung batal. Kenapa demikian? Tai burung termasuk najis yang tidak dimaaf pada hukum agama. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau seandainya kendaraan itu mengenai tadi contohnya tanah jalanan yang ada najisnya, maka langsung dihukumkan sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam mobil atau kendaraan yang lainnya dihukumkan batal. Atau ban mobilnya menginjak tai burung pun sama, sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam mobil lainnya maka dihukumkan batal pada hukum agama. Wala in awta'a aw wati'at dabbatuhu najasatan, atau jika orang yang tadi sholat tersebut dia menginjak atau kendaraannya menginjak najis, walau ratbatan aw balan, sekalipun basah yang Bu ya. Sekalipun basah, pas diinjak di ban mobil ibu melihat dari jauh udah kelihatan ini tai, ini gundukannya itu. Ibu lagi ngerjain apa Bu? Sholat sunnah dalam mobil. Ibu tahu ban mobilnya nginjak apa nih? Nginjak tai kucing. Maka langsung sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam mobil dihukumkan apa Bu? Dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi sampai kayak begitu ya Bu ya, sampai dijaga tuh, sampai dijaga ban mobilnya, ban motornya, sampai dijaga kaki kudanya, kaki untanya, jangan sampai mengenai najis yang tidak dimaaf pada hukum syara. Kenapa demikian? Berpengaruh pada masalah sah dan tidak sahnya sholat sunnah yang ibu kerjakan dalam kendaraan, mobil ataupun yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Li'annahu lam yulaqiha. Na'am. Akan tetapi kalau ketemu kalimat na'am di kitab artinya bukan iya ya Bu ya. Dia adalah lil istidrak, artinya akan tetapi. Kan kalau kita muhadasah, kita composition Bu ya. Na'am dan la artinya apa Bu? Na'am iya, kemudian la tidak tuh. Ada orang kita pergi haji misalnya na'am amela doang udah. Na'am lah. Udah makan lah. Belum makan na'am. Ada yang bilang na'am lah apa. Cuma itu kalau sekarang haji umroh nggak perlu pakai belajar bahasa Arab tuh. Di sono orang-orang Arab udah bisa apa tuh? Bahasa Indonesia udah enak nih tuh. Indonesia, ya good Indonesia, tapi bakhil Indonesia. Indonesia. Ibu-ibunya sama kayak di Jakarta bukan nawar. Jadi Arab tahu nih, muka-muka kita tahu.
Kalau belanja ibu di pasar-pasar ketahuan. Indonesia ya Bu ya. Haji Indonesia. Iya, naam Indonesia. Indonesia good, tapi bakhil. Luar biasa Bu. Saya pernah belanja nemenin emak-emak Bu tuh. Emak-emak waktu saya haji tuh minta temenin dong, pengen belanja. Saya bilang nggak perlu bahasa Arab, orang sini udah bisa bahasa Indonesia. Benar tuh, pas masuk kelakuan emak-emak di Jakarta sama di Arab begitu. Nawarnya nggak kira-kira Bu, nggak nawarnya. Ini Arab bilang gomesnya seharga 50 real, ditawar 10 real Bu. Kebangetan Bu. Kata Arab, Indonesia good tapi bakhil. Harga gomes 50 real Bu. Kan 1 real 4.000 ya Bu ya. Berapa Ibu tuh? 200.000. Ditawar sama orang kita emak-emak 10 real. Arab udah lain. 40.000 ditawar. Jadi luar biasa. Makanya Ibu nanti kalau umrah haji nggak perlu apa Bu, nggak perlu belajar bahasa Arab. Udah ketahuan ini buka-buka Jakarta. Buka Indonesia ketahuan. Ibu kalau ke pasar tuh semua orang kita semua Bu ke pasar yang tukang belanja emak-emak orang Indonesia semua. Kita orang-orang luar jarang, Indonesia semua. Belanja Indonesia. Jelas ya Bu ya, ngerti ya. Jadi kalau kalimat na'am ketemu di kitab, itu na'am artinya bukan iya, tetapi artinya adalah akan tetapi. Na'am akan tetapi. Lau kana ananuha biyadihi, kalau tali kekannya ada di tangan orang tersebut, batalat langsung batal sembayangnya. Sembayang megang supir, megang setir ya Bu ya. Bannya itu nginjek dai, maka langsung batal sembayang itu orang, langsung batal sembayangnya. Kenapa demikian? Karena syaratnya ban mobilnya, kaki kudanya, kaki untanya tidak diperbolehkan menginjak najis. Jelas ya Bu ya? Illa kecuali in wadi'at haya bisata, kecuali kendaraannya menginjak najis yang kering, wa faraqatha halan kalmashi, kemudian langsung digeser, langsung dipisahin spontan, maka dihukumkan sah, nggak batal sembayangnya. Kalau bisa ya Bu ya, nginjek ban mobilnya, nginjek dai kering, langsung bisa disingkirin. Atau kaki untanya, kaki kudanya nginjek dai kering, langsung bisa disingkirin, maka dihukumkan tetap sah sholat sunnah yang dikerjakan dalam mobil atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Wa man shadda fardhan aw naflan, kata ini yang dia, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi واستر لنا
والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.